सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कबित सत चित आनंद स्वरूप स्वयं प्रकाश जाको साम सब ही के और अंतर रहत है। अचल अखंड आज अक्रिय अनंतगत अद्वै स्वरूप अद्वै अरूप इंद्री मन न गहत है। सत चित आनंद स्वरूप स्वयं प्रकाश जाको। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप अध्यात्म प्रकाश जी विचार कुछ दिनों तो कर रहे हैं, जिस दे कबित छंद सवैये छंद दोहरिਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ विचार कर रहे हैं। पिछे जिवें सिख वालों प्रश्न होया सी कि गुरु जी मेरा शरीर जिहड़ा है मेरा स्वरूप ते आत्मा है, जड़ नहीं है, फिर विषय भोगां नूं कौन करदा है संसार मेरे मन च। तां गुरु जी ने बड़े विस्तार नाल दसिया कि ये जिहड़ी इच्छा सुख दुख द्वैत होया चेतना धीरजता ये सारे अंतःकरण दे धर्म आ। तेरा आत्मा वखरा है ते मन बुद्ध जिहड़े आ इंद्री रूप हत्थां दे नाल स्थूल शरीर रूपी थाली दे विचों विषयां रूपी भोजन जिहड़े पए होए उहनूं चखदे आ, छकना करदे आ। भाव ਉਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਛਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਈਰਖਾ ਰਾਗ ਮੋਹ ਤ੍ਰਿਤ ਧੀਰਜਤਾ ਚੇਤਨਤਾ ਗਿਆਨ ਆਦਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗ ਸਰੂਪ ਨਾ ਤੱਗ ਸਰੂਪ। ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਨਿਰਸੰਸ਼ੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੁਣ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਬਿਤ ਹੈ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਵਰੂਪ स्वयं प्रकाश जागो। हे सिख जो आत्मा सत स्वरूप है, भाव त्रय काल अबादतम सततम, तिना समय जो सत स्वरूप है। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो परमेश्वर है ते आत्मा परमात्मा एक ही है। इस तरह सत स्वरूप है, चेतन चेतन स्वरूप प्रकाश रूप है, प्रकाश करने वाला है वो। ते आनंद आनंदता देने वाला आनंद स्वरूप है। स्वयं प्रकाश जाको अते जाको कहिए जिस दा जिहड़ा प्रकाश आ वो भी स्वयं अपने आप तो ही है, किसी के अधीन प्रकाश नहीं होता। सूरज चंद्रमा सारे उस ब्रह्म वाहिगुरु दे प्रकाश तो जड़े प्रकाश पा रहे हैं। पर तेरा आत्मा जड़ा है वो तो खुद ही ब्रह्म स्वरूप है, जिस करके जिसका प्रकाश भी अपने आप सुते सिद्ध है। आओ जिसका होना भी सुते सिद्ध अपने आप तो ही है। सै भंग गुरबाणी च होंदा ना अपने आप जो सुते सिद्ध प्रकाश है, जिस दा प्रकाश स्वयं अपने आप तो ही है। आनंद स्वरूप है, सत स्वरूप चित्त स्वरूप है तेरा आत्मा। सम सब ही के और अंतर रहत हैं
ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਕਹੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮ ਇੱਕ ਰਸ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਰਾਤਮਾ जमी जमा के बिखै समस्त एक जोत है, ऊच नीच में जोत समान ही। ते सारियां दे हिरदे अंदर जो एक रस रहत एक बराबर ही रह रहा है, ऐसा है वह आत्मा। अचल अखंड अज अक्रिया अनंतगत। फिर जो आत्मा अचल चलायमान नहीं है, चलायमान तो रहत है, अखंड नाश तो रहत है, अज अजन्मा है, अक्रिया क्रिया तो रहत जिहदे विच कोई क्रिया नहीं, मन बुद्ध चित्त ये सारे क्रियावान है। भाव सूक्ष्म स्थूल शरीर क्रियावान है, भावे संकल्प विकल्प भी एक क्रिया ही है, असल में सब एक क्रिया ही है। पर जिसे सुखोपती अवस्था से कोई क्रिया नहीं ना होंदी, इस तरह ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਅਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਫਿਰ ਅਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਆਦ ਕਹੀਏ ਬੇਅੰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਦਵ ਹੈ ਅਰੂਪ ਇੰਦਰੀ ਮਨ ਨਾ ਗਹਿਤ ਹੈ। ਆਦਵ ਹੈ अद्विती है, वह इको ही एक है, एक ही है आत्मा, दूजा नहीं। अद्वै जिथे द्वैत उथे द्वितीय भाव, इथे अद्वै द्वैत तो रहत है, अद्विती है। अरूप रूपां तो आकारां तो रहत है, दा कोई आकार नहीं प्रकाश दा। इंद्री जिस नूं इंद्रियां कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां ते मन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਹਿਤ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਹਿਤ ਹੈ? ਇੰਝ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਮਨ ਬੁੱਧ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਿਨਮਿਆਂ ਸੁਨਮਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਪੜਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਟਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਨਿਰਾਕਾਰ, जो विकारां तो रहत है, जो बदलदा नहीं। शरीर की ये विकारां दे सहित है। निराधार जो आसरे तो भी बिना, जिन्हों किसी का आसरा नहीं है। निर्विकल्प कल्पना तो रहत है, चंगे मंदियां कल्पना तो जो रहत है, जिथे कोई कल्पना नहीं, ना साफ कल्प जिथे है, जिथे ना निर्विकल्प ही है, पर जिथे कल्पना ही कोई नहीं है। निराकार आकार तो भी रहत है। उपर रूप शब्द अरूप आया ना, रूप नाम ही आकार का हुंदा, उतों लै लेना रूप रंग तो रहत है। इत्थे निराकार आकार तो रहत है। कूटवत कूट नाम का अहरण का है, अहरण वत कई वांग है। अहरण जिवें है जिते लोहा कुट्टी जाते सरिया, कई लोहा कुट्टी जाते थल्लियां टिकी रहिंदी, अहरण हिलदी जुलदी नहीं, इस तरह अचल है। कूटवत निर्गुण तिना गुणा तो रहत है। शरीर तिना गुणा की पैदाइश है, पर आत्मा तिना गुणा तो रहत है। निरंतर
ਨਿਰਅੰਤਰ, ਅੰਤਰ ਭੇਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰੇ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਹਿਤ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। आत्मा को ब्रह्म जानो, देह को अनित मानो। इस प्रकार तेरी आत्मा इसे तरह ही वो ब्रह्म है जो तेन उपरले सारे पुरोक्त गुण दसे। आत्मा को, आत्मा नू जिहड़ी है ना अपनी नू ब्रह्म, ब्रह्म परमेश्वर रूप व्यापक रूप जानो, जान ना करो। देह को अनित मानो, इस शरीर नू अनित मानना मनो। क्यों? क्योंकि आत्मा तेरी सत चेतन आनंद स्वरूप है, अपने आप तो प्रकाश रूप है। शरीर की है असत है, सदा नहीं रहने वाला। चित फिर वो जिहड़ा है चेतन स्वरूप ने, जड़ है, आनंद स्वरूप नहीं है, दुख रूप है। किनिया बीमारियां मन करके ते शरीर करके प्रताखी लगती हैं। स्वयं प्रकाश जाको, आत्मा का अपने आप तो प्रकाश है, अपने आप तो प्रकाशक है। ये जड़ शरीर को आत्मा प्रकाश कर रही है। साम सब ही के और अंतर रहत है, वो सारे दे अंदर हृदय अंदर एक सम रहिंदी है। ये शरीर एक बराबर नहीं है, भेद अंतर है, वखो वखरा है शरीर सारियां दा। वो आत्मा सब विच ही ऊच नीच में इको जी है। आत्मा च तो बड़े वेखो सब ही के और अंतर रह, सारे दे अंदर रहिंदी है आत्मा। ते शरीर तो सारे अंदर नहीं रहिंदा, आपो अपना शरीर हुंदा, वो व्यापक रूप है। अचाल वो चलायमान नहीं हुंदी, वो किते भी नहीं जाती बस, क्योंकि जो व्यापक होवे वो चलायमान नहीं हुंदा। चलायमान की हुंदा है? जो व्यापक ना हो। ये शरीर चलायमान चलिया भी जाता है, इधर उधर एक थां छड्ड के दूजी थां हो जाता, ते फिर शरीर नाश भी हुंदा। अखंड आत्मा नाश तो रहत है, टोटे टोटे होने तो रहत है, ते शरीर की है नाश सहित है, टोटे टोटे भी हो जाता। आज आत्मा आज है, शरीर जा है, भाव जन्म वाला है, ये जन्मदा भी है मरदा भी। आ क्रिया, आत्मा क्रिया तो रहत है, शरीर सारियां क्रिया करदा, हत्थां पैरां नाल, अखां नाल, कन्नां नाल, कर्म इंद्रियां ने परदाखी करदा। अनंत फिर वो अंत तो रहत है, ये अंत दे सहित ਇਹਦਾ अंत ਹੁੰਦਾ ही है। आत वो बेअंत रूप है, ये बेअंत नहीं है, ये अंत रूप ही है। अदर वो अदुੱਤੀ है, पर इको ही आत्मा सारे च व्यापक हो रही है। ये सूत्र दी न्याई मणिया रूप शरीरां दे विच, मणकिया रूप शरीरां विच, ये शरीर की द्वैत भाव वाला है। शरीर बहुत बेअंत है, आत्मा सारे एको ही वरत रही। अरूप फिर रूप वाली है, शरीर वो रूप तो रहत है आत्मा। इंद्री मन ना गहत है, इनू शरीर नू इंद्रियां करके, अखां करके वेख्या जाता, हत्थां करके पकड़ लिया जाता, छुया जाता। ते मन भी वेखो इस शरीर का विषय नाल भोग लैंदा। मन प्रेर के इंद्रियां नूं ते इहनूं पकड़ विच कर लैंदा है। शरीर नूं मन ही भजाई फिरदा, पर जिस आत्मा नूं इंद्रिया मन नहीं गहत, पकड़ नहीं सकते। निर्विकार शरीर विकार दे सहित है। इस विच खट विकार है, आउंदे ना विकार पिछे पड़े ही है। जमदा है, फिर वधदा है, बलपना आउंदा, जवानी, बुढ़ेपा ते मौत। इस शरीर का आकार बदलदा, जवानी च होर, बचपन च होर, बुढ़ेपे च होर, जमदा मरदा। ये विकार है, जिहड़ा शरीर विच बदलाव होना विकार हुंदा। वो आत्मा निर्विकार है, निराधार। फिर ये आसरे तो बिना नहीं है शरीर, ये इनू आत्मा का आसरा है, पर उन्होंने किसी का आसरा नहीं है। निर्विकल्प ये फिर कल्पना करता है मन में, तरह तरह दियाँ संकल्प विकल्प चलते रहते। उस आत्मा में कोई कल्पना नहीं है। निराकार ये आकार दे सहित, यदा आकार है साडा शरीर का आकार है ना, नक, अखां, हथ, पैर, बांह,
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੂਟਵਤ ਉਹ ਅਹਿਰਣਵਤ ਐ ਅਚਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹ ਕਦੀ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਰਜੋਗੁਣੀ, ਤਮੋਗੁਣੀ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੇਦ, ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਜੀਆਂ, ਨੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੂਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਕਾਂ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰ 'ਚ ਭੇਦ ਹੈ, ਜੋੜ ਪਏ ਹੋਏ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਲਹਿਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਲਹਿਤ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਨਿਤ ਮੈਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੈ ਆਤਮਾ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤੂੰ ਅਨਾਤਮਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਰ ਲਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਨਿਤ ਜਾਣੋ, ਨਾਸਵੰਤ ਜਾਣੋ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਪੰਡਤੋ ਸਿਆਣੋ ਗਿਆਨ ਮਾਇਆ ਹੀ ਸੋ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਤਤਮਈ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾਨੇ, ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਉਹ ਯਾ ਗਿਆਨ ਕਹੀਏ ਯਾ ਹੀ ਸੋ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਯਾ ਹੀ ਕਹੀਏ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ, ਅਤੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਾਸ ਸਮਝਣਾ। ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਯਾਹੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਬਿਤ ਪਾਪ ਦੋਹਰਾ ਵਰਨਾਸ਼ਰਮ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਲਗ ਜੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵੈਸ, ਸੂਦ, ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਨ, ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣਨਾ ਆਸ਼ਰਮ। ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ, ਬਾਣਪ੍ਰਸਥੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆਸ਼ਰਮ। ਭਾਵ 25 ਸਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, 25 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਬਾਣਪ੍ਰਸਥੀ 50 ਤੋਂ 75 ਤੱਕ ਬਾਣਪ੍ਰਸਥੀ, ਜੰਗਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸਲਾਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਉਮਰ ਦਾ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ। 75 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗੀ, ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 75 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਲਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਵੈਸ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਦਿ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਜਲਾਹਾ, ਨਾਈ, ਤਰਖਾਣ ਆਦਿ, ਚੰਡਾਲ, ਘੁਮਿਆਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਲਗ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਕਹੀਏ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਵਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕੀ ਸਾਸਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਤੇ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਸਨਾ ਕਹੀ ਆਗਿਆ ਆ, ਤਉ ਲਗ ਸਗਲ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਤਉ ਲਗ ਕਹੀਏ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਵੇਦ ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਕਰੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ 6 ਕਰਮ ਆ, ਜਗ ਕਰਨਾ, ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਭਾਵ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣਾ। ਖੱਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸੂਦਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵੈਸ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ, ਬਾਣਪ੍ਰਸਥੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਆ, ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਆ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਆਸ਼ਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਵਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤਉ ਲਗ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਸਨਾ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਭਾਵ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੰਨਣੀ ਅਵਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮਹਾਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੇਦਾਂਤ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਂਝ ਤੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕਬਿਤ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਦੋ ਹੱਟਿਆ ਪ੍ਰਬਲ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਬੇਤ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਵੀ ਜਗ ਪਿੰਜਰੇ ਕੋ ਫਾਰ ਕੇ ਨਿਕਸਿਓ ਪ੍ਰਬੋਧ, ਜਗ ਪਿੰਜਰੇ ਕੋ ਫਾਰ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੋਧ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਉਹ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੋਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਪਿੰਜਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਧਨ ਰੂਪ। ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਦੋ ਪੱਟੀਆਂ ਬਰਬਲ ਜਾ ਕੇ। ਪਾਪ ਔਰ ਅਤੇ ਪੁੰਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਆ, ਪੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਫੱਟੀਆਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੇ ਪੁੰਨ ਫੱਟੀਆਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਬਲ ਕਹੀਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਉਹ ਆ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁੰਨ ਰੂਪੀ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਵ ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁੰਨ ਇਹ ਫੱਟੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ,
लोक और वेद रीत वासना की बारक है। लोक कहिए लौकिक रीति ਅਤੇ वेद रीति। ਪਾ ਜੋ वेदां ਦੀ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ वेद ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੌਕਿਕ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰੀਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਚੱਪਣੀ ਚੁੱਪਣੀਆਂ ਭੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੜਵੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵਾਰ ਵੂਰ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਵੇਦ ਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਵੇਦ ਦੀ ਰੀਤੀ, ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵਾਸਨਾ ਕੀ ਬਾਰਕ ਹੈ। ਵਾਸਨਾ ਕਹੀਏ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਜਸ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਬੇਅੰਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇਹ ਬਾਰ ਕਹੀਏ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਖਾਂ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਵੇਦ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਫੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਖਾਂ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਕੀਲਣ ਸੋ ਰਾਖਿਓ ਜਰ। ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਤੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਲੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਕੀਲੋਂ, ਮੋਹ ਕੀਲਣ, ਇਹ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਕੀਲਣ, ਕੀਲਣ ਕਹੀਏ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੌਂ ਕਹੀਏ ਨਾਲ, ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ ਕੇ ਰਾਖਿਓ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੜ ਕਹੀਏ ਜੜ ਕੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਦਿਕ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵਖੀਲੀ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਜੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ। ਕੈ ਸੁਖਦੇਵ ਚੱਕਰ ਕਰਮਣ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਅਥਵਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰਾ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕਰ ਜੋ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਆ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਪਿੰਜਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਣ ਅਭਿਮਾਨ ਕੀ ਜੰਜੀਰ ਜਾਨ। ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਭਿਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ
ਅਭਿਮਾਨ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਜੀਰ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਜਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਜਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਆ, ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਣ ਆ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਕੇ ਵਾਰ ਤੋਰ ਤਾਰਕੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਦੋ ਕਿਵਾੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤਖਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਕਿਵਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤੋੜ ਤੇ ਤਾੜ ਕੀਏ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਕਿਵਾੜ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਕਿਵਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਭਰਮ ਕੋ ਨਿਵਾਰ ਰੂਪ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਕਹੀਏ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ। ਸੰਭਾਲੋ ਆਪ ਨੂੰ, ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰ ਕੇ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ। ਸਿੰਘ ਨਿਕਸਿਓ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜਗ ਪਿੰਜਰੇ ਕੋ ਫਾਰਕੈ। ਫਿਰ ਨਿਕਸਿਓ ਪ੍ਰਬੋਧ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕਹੀਏ ਪਰ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ, ਇਹ ਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਆ। ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਆ, ਜਗ ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਕਹੀਏ ਪਾੜ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਸਿਓ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਜਗ, ਜਗ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰਾ, ਜਾਂ ਜਗ ਕਹੀਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦੋ ਫਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਗ ਪਿੰਜਰਾ ਰੱਖਣਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਾਣੀ। ਪਾਪ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦੋ ਫਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਫਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ। ਪਾਪ ਕਰੋ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਲੌਕਿਕ ਰੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਦ ਰੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਫਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਟੀਆਂ ਸੀਖਾਂ, ਫਟੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੱਕਰ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਚੱਕਰ ਕਰਮਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ
ਚੱਕਰ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰਾ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰਾ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਵਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਵਾੜ ਤਖਤੇ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਭਾਵ ਤਗੜਾ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਭਰਮ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹੀਏ ਸ਼ੇਰ ਬਣ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਂਗਾ, ਭਰਮ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ, ਇਹ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਫੱਟੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਵਾੜ ਤੋੜ ਕੇ, ਭਰਮ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੇਦ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲਾ ਭਰਮ, ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਬਣੇ ਕੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਅਰਥ ਭਰਮ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਸੰਗ ਭ੍ਰਾਂਤੀ, ਚੌਥਾ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਭਿੰਨ ਜਗਤ ਕੇ ਸਤਿਅਤਾ ਕੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਵਰਤੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਭੇਦ, ਭਾਵ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਦ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਜੜਨ ਕਾ ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਭੇਦ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਜੜ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਚੌਥਾ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜੜ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ। ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੇਦ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭੇਦ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਉਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਂਝ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿੰਬ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਭਰਮ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਫਟ ਮਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਸਤਰ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਪਣੇ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਪ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਣਕ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲ ਆ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਤ ਬਣੀ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਮਹੰਤ ਗਣੇਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਕੋ ਨਿਵਾਰ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਤੂੰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਆ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਧਨ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਰਹੇ, ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਲੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ, ਤੇਰਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਆ, ਮਹੰਤ ਗਣੇਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਦਰ ਰੋਧੇ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਵੀ ਮੋਟਾ ਉੱਤੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਦਰ ਰੋਧੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਅਧਿਆਸ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਧਿਆਸ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਲੱਗਣਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਹੰਤ ਗਣੇਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਭੇਦ ਹੈ, ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਭੇਦ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਤ ਵਿਚਾਰ ਚੰਦਰ ਰੋਧੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੀ ਜੰਜੀਰ ਜਾਨ, ਸੁਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਕੇ ਵਾਰ ਤੁਰ ਤਾਰ ਕੈ, ਭਰਮ ਕੋ ਨਿਵਾਰ ਰੂਪ ਆਪਣੋ ਸੰਭਾਰ, ਸਿੰਘ ਨਿਕਸਿਓ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜਗ ਪਿੰਜਰੇ ਕੋ ਫਾਰ ਕੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।